السلام علیکم وت انادر ویلاگ. I'm ثنا بچا. یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں آج سیریز ہم کریں گے الیکشن پروسیس کے حوالے سے. جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے ہم روز یا کم از کم جب بھی ہم کر سکیں گے ہم ایک سیریز چلائیں گے آن الیکشن اینڈ الیکشن پروسیس. اب الیکشنز اور سلیکشن میں صرف ایک ایس کا فرق ہوتا ہے. الیکشنز ہونے چاہیے کیونکہ عوام کے ووٹ کے اوپر کوئی حکمران جو ہے پاور میں آتا ہے, اقتدار اس کو ملتا ہے, اس کے بعد وہ عوام کو سرو کرتا ہے. مگر ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہاں پر کوئی اپنے 5 سال مکمل نہیں کر پاتا, اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کا جو ووٹ ہے, اس کا جو مینڈیٹ ہے, وہ جس کو دیا جاتا ہے انہوں نے ان کو نہیں چنا ہوتا. تو اگین سلیکشن اور الیکشن میں صرف ایک ایس کا فرق ہے. سلیکشن از سم تھنگ ڈفرینٹ, الیکشن از سم تھنگ ڈفرینٹ. ہمارے ملک میں, اور اگر ہم اپنے ملک کو کمپیئر کریں بھارت سے, تو دیکھیے بھارت میں بھارت جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا. ہم ابھی بھی, ہم حالانکہ ایک ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے, ہم ابھی بھی زمین میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ چاند پہ چلے گئے ہیں. تو یہ واضح فرق ہوتا ہے ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا. یہ ڈیموکریسی کی جیت ہوتی ہے. ان کا آپ بہرحال ان کے اوپر جتنی مرضی آپ تنقید کر لیں, مودی آپ کو جتنا مرضی برا لگے, پرابلم یہ ہے کہ ان کا ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ ان پلیس ہے. وہ ریگولرلی الیکشنز کراتے ہیں ریگارڈلیس آف پبلک اوپینین مودی کے خلاف ہے یا میڈیا مودی کے ساتھ ہے. ان اینی کیس الیکشنز ہوتے ہیں, لوگ اپنے نمائندے چوز کرتے ہیں, پارٹیز اتفاق نہیں بھی کرتی ہیں لیکن ساتھ چلاتی ہیں معاملات کو, اور پھر اگلے الیکشن تک معاملات ٹھیک رہتے ہیں. کم از کم اکنامک پروسیس چلتی رہتی ہے. اب آپ پاکستان کو کسی رستے سے بھی آئیں, چاہے آپ اکنامک مسائل لے لیں, چاہے آپ فارن پالیسی کو لے لیں, چاہے آپ کسی اور کو لے لیں, کوئی بھی راستہ آپ لے لیں پاکستان میں, آپ آئیں گے یہیں کہ یہاں پر الیکشن پروسیس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. 75 سال میں ہمیں تو یاد نہیں پڑتا کہ کوئی بھی صاف اور شفاف انتخابات اس ملک میں ہوئے ہوں. اب آ جاتے ہیں جی الیکشنز کے حوالے سے. اگر ہم نے انتخابات کرانے ہیں تو انتخابات کرانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ کیا جائے, عوام کی یہ مینڈیٹ کو رسپیکٹ کیا جائے, عوام کے ووٹ کا احترام کیا جائے. میں عزت کی بات اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ وہ کسی اور کا نعرہ ہے, لیکن احترام اگر بخشنا ہے عوام کے ووٹ کو تو آپ نے الیکشن پروسیس کو صاف اور شفاف رکھنا ہے. اب ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ملک میں پہلے صاف شفاف اور انتخابات ہوں, لیکن دیکھیں انتخابات اور یہ سب چیزیں ہمارے ملک میں جڑی ہوئی ہیں ریگنگ کے ساتھ. اب ریگنگ بھی 3 طرح کی ریگنگ ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ایک ہوتی ہے جناب پری پول ریگنگ, ایک ہوتی ہے پوسٹ پول ریگنگ, اور ایک ہوتی ہے الیکشن ڈے ریگنگ. تو ہم آج کے ویلاگ میں بات کریں گے پری الیکشن ریگنگ کے حوالے سے. تو اس میں بھی آپ اگر اس کو تھوڑا سا ہم اس کو اور سگنیفائی کر دیتے ہیں 4 پوائنٹس کو اس کے اندر جس طرح سے ڈیولپ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ لائلٹیز الیکشن سے پہلے سوئچ کروا دینا. اب لائلٹی سوئچ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کسی پارٹی سے چھڑوا کر کسی اور پارٹی کا حصہ بنا دیا جائے. اچھا, ایک تو ہوتا ہے کوورژن اور پریشر ڈالنا, کہ آپ نے کسی پہ پریشر ڈالا کہ تم فلاں پارٹی چھوڑ کے تو فلاں میں چلے جاؤ ورنہ فلاں ہو جائے گا. تو ایک ہوتا ہے آپ کو, دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں سیاست تو تجارت بن گئی ہے. اچھا, میں اس پارٹی میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. اب وہ کوورژن اور یہ سیاست میں تجارت کا معاملہ, یہ آپ کو یاد ہوگا ایک دور آیا تھا پاکستان تحریک انصاف میں 2018 سے پہلے, جب ہر کسی کے گلے میں نا پی ٹی آئی کے مفلر پڑ رہے تھے. تو اس کو کہتے ہیں لائلٹی سوئچ کروانا. تو یہ ایک واضح نشانی ہوتی ہے پری پول ریگنگ کی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ کسی پاپولر لیڈر کو جس کو آپ مقبول سمجھتے ہیں اس کو نااہل کر دینا یا اس کی پارٹی پر اعتراض اٹھا دینا. اب یہ نااہل کرنے والا طریقہ ہم اپلائی کر چکے ہیں. نواز شریف صاحب کو نااہل کر کے دیکھ لیا. اب کس کو نااہل کرنا ہے؟ اگین پری پول ریگنگ کا ایک فیکٹر یہ ضرور ہے کہ آپ کسی پاپولر لیڈر کو اگنور کریں یا اس کو کم از کم سائڈ لائن کر دیں, اس کو الیکشن پروسیس کا حصہ نہ بنائیں. تیسری بات ہے ان ایون کیمپیننگ جو ہوتی ہے. اگر آپ ان ایون کیمپیننگ کرنے کا رائٹ دیں گے, کسی کو کسی پارٹی کو زیادہ حق دیں گے, کسی کو کم حق دیں گے, یا کوئی ایسے سیکیورٹی کے حالات ایسے بن جائیں کہ کوئی پارٹی اپنی کیمپین اس طرح سے نہ چلا سکے جیسے باقی پارٹیز چلا رہی ہے. اب اس کا واضح جو ہمیں پاس میں, اگر ہم ریسنٹ پاس میں چلے جائیں تو ہمیں واضح ثبوت اس کا ملتا ہے جب عوامی نیشنل پارٹی کے جو پارٹی 2018 سے الیکشن سے پہلے, کیونکہ ان کی ہر کارنر میٹنگ میں
धमाका, कभी किसी को धमाके से उड़ा देना, कभी किसी को धमाके से उड़ा देना। तो इस कदर सिक्योरिटी के इंतजाम वहाँ पर इतने ज़्यादा सवालिया निशान बन गए थे कि ANP रिस्ट्रिक्ट हो गई थी और कैंपेनिंग नहीं कर पाई थी। इतने शोहदा उन्होंने उठाए हैं ANP ने, क्योंकि और अगेन इसको हम अनइवन कैंपेनिंग कहते हैं। तो इसका भी प्री पोलिंग से ताल्लुक है, क्योंकि ये अवाम के वोट को, अवाम के मंशूर को, अपने पार्टी के मंशूर को समझाने के लिए अवाम के पास कोई स्पेस मौजूद ना हो। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक होती है जी जेरी मियांडरिंग। जेरी मियांडरिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी। अगर इसको देखें हम तो एक थे जनाब एल्ब्रिज जेरी, 1812 में ये बॉस्टन मैसाचुसेट्स में रहते थे। ये मेयर थे उस वक्त वहाँ के। फिर उन्होंने सोचा मेयर तो मुझे काफ़ी नहीं है, मुझे तो ये करना है कि मुझे तो इस पूरी प्रोसेस में अपनी पार्टी को आगे लेकर आना है और तमाम तर मामलात करने हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है पूरी जो बाउंड्रीज होती हैं उनको रीविजिट किया, रीराइट किया और रीड्रॉ किया। अच्छा, अब रीड्रॉ करने का मकसद है कि कोई सरहद जहां ख़त्म होती थी, जहां पे किसी पार्टी का इन्फ्लुएंस होता था, उस पार्टी को कम से कम या तो उसके 2 हिस्से कर दी, या उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, या उसको बढ़ा दिया। अच्छा, जब ये इन्होंने अपनी ये जो ड्राइंग इन्होंने कर ली जब नई, तो रीड्रॉ जब कर ली अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब नक्शे में आप देखते थे तो ये एक है सैलमैंडर, एक चुपकली की तरह का एक जानवर होता है, वो उसकी शेप बनती है। अगर आप उस नक्शे को नज़र डालेंगे, हम कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो में दिखाएं भी, लेकिन एक सेलेमैंडर की तरह क्या वो मामला हो गया जिस तरह से उन्होंने रीड्रॉ किया। तो इसको फिर अब जेरी मैंडरिंग कहा जाता है। जेरी मैंडरिंग इज़ एन इंटरेस्टिंग एनालॉजी और बहुत ही ज़बरदस्त इसके नताइज हो सकते हैं। और जेरी मैंडरिंग करने का मतलब है कि आप जैसे ही सुने ना कि रीड्रॉ हो रहा है और री इमेजिन भी हो रहा है और री स्ट्रक्चर भी हो रहा है आपके मुल्क का कोई इलाका, जिस तरह हम आप तक की तफसीलात जो अब तक वसूल हो रही हैं अब तक की इतलात के मुताबिक, ये मामला भक्कर में शुरू हुआ है। भक्कर सदर्न पंजाब का हिस्सा है। अब लेट्स टॉक अबाउट ये जेरी मैंडरिंग हमारे हालात में कैसे सीप इन करती है। तो इसका तरीका वाज़ेह तौर पर यह है, जब आप हल्का बंदियाँ, मरदमशुमारी, ये आवाज़ आपको सुनाई दे ना इलेक्शन से पास तो समझ जाएं कि दाल में कुछ काला है। अब आप देख लें कि मरदमशुमारी हो और बात होती है जी मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ और नई हल्का बंदियाँ, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये जेरी मैंडरिंग की बुनियाद पर प्री पोल रिगिंग का हिस्सा है। अब हम आ जाते हैं जनाब के अब जाहिर है क्योंकि हमने प्री पोल रिगिंग पे तो बात कर ली, अब हमने इलेक्शन डे पर बात करनी है, लेकिन इसके लिए अगले व्लॉग तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जाते जाते हम आपको ज़रा 2-3 ताज़ी खबरें दे देते हैं। एक तो ये कि आपको पता होगा कि स्मॉग का एक बड़ा मामला है। स्मॉग बहुत ज़्यादा है लाहौर में, और ये मोहसिन नकवी साहब को उसका क्रेडिट देना चाहिए जो इस वक्त के निगरां वज़ीर आला हैं। उन्होंने कल जो है पूरी शहर को बंद कर दिया है, मतलब लाहौर विल बी क्लोज्ड टुमारो। और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है और ये सीरियसनेस दिखाता है, आपकी कमिटमेंट दिखाता है कि आपने किस कदर इस मुल्क को जो है वो फ़ायदा देना है और इस शहर के लिए काम करना है। तो लाहौर एक खूबसूरत शहर है, हम नहीं चाहते वो पोल्यूशन की नज़र हो जाए। तो अगेन गुड मैनेजमेंट, कमिटमेंट नज़र आती है। वी विल टेक दिस एज अ गुड ओमन। साथ साथ आपको ये इरफान सिद्दीकी साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर भी हैं, आपको पता है एक सहाफ़ी भी रह चुके हैं। उन्होंने आज ये कहा है कि मियाँ साहब अपने बयानिए पर कायम हैं और ये ना वो लीथल बयानिया छोड़ना लीथल नहीं, मतलब लीथल नहीं, सिर्फ ये कि बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है तो फेटल भी हो सकता है, इसलिए वो अपने बयानिए के साथ ही खड़े हैं मियाँ साहब। और उन्होंने ये भी आपको बता दिया है कि मियाँ साहब ज़रूर वापस आ रहे हैं। अब जब इरफान सिद्दीकी साहब आपको ये कह दें कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं वतन, तो आपको और कोई रास्ता नहीं है सिवाय ये कि आप उनको बिलीव कर लें कि मियाँ साहब की वापसी अब पक्की है, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने कह दिया है। लेकिन देखिए, मैं जाते जाते सिर्फ एक कमेंट कहूँगी कि सहाफ़ी जो होते हैं ना, उनका काम होता है खबर देना, ठीक है। जो सहाफ़ियों का काम है खबर देना, जो हो रहा है उसके बारे में बताना, आवाम को आगही देना। और सहाफ़ी का ये काम होता है कि जो गुजरने वाला कल की जो रोशनी है उसमें आने वाले कल का तज्जिया दें, गुजरे हुए कल की रोशनी में आने वाले कल का तज्जिया दे। ये सहाफ़ी का काम है, इमेज मैनेजमेंट सहाफ़ी का काम नहीं है। यहाँ पे हमें इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।